alsak da Abdullah, Muhammed daha kanday sözler var. Umar bular bizde Cenokaylar Kırgız'ın atı olup kalgan. Negizden bu Arap dilinden şu Araplardan bağına bir belgili insanların atları da bular. O hem al şulardı sıyla urmat. İshak, İsmail degan ma'nida. Oşalarga Kırım'da oşalarday bir yer yüzüne hizmet kılsa, oşalarda bir Müslümanlarga hizmet kılsa degen bir tarizde koyular. Biri oşentse dele ayta keteribиz köpçülügü din ырайымдуулугу болсо ким ушул жашоодо Кудайды таанып ошонун берген неаматтарына ыраазы болуп рахмат айтып ушул чекесин саждага коюп мен карыганда эле намаз окуйм анан 5ке чыгыш үчүн эле намаз окуйм дебей ушу Кудай Тааланын берип атканынын баарына ыраазы болуп ушул азыр берип атканына шүгүрдеп ошого рахмат айтып шүгүр кылып турган адамдарды акыретте мен ошолорго 1200 Amerikanın akçası menен bolot эле. Anan azыр эми biraz benzin kımmattadı, kerosin kımmattadı, jatakana kımmattadı degenge bir köp akça koşulgan jok. $100 эле koşuldu. $1300 menен tamak aşından başka 15 günge oşol samolyot içinde al jerdegi paket avtobuslardan hizmet kılıyorsu, jatakana, oşol tamagana, al Medina'da ziyaretler var, Mekke'deki ziyaretler var. Oşolardan barca oşo $1300'ın içine girer. Birok tamağı andan sırtları. Biz ne sebepten köpçülük, Kırgızstanda köpçülük acıbaşçılar tamağı aşın koşpoya koyup atat. Al jaktın tamağı aşı bizdin Kırgızstanlıklarga mындай organizmine jugup ketişi biraz oğurrak bolup kalat. Yani bizge okşogondorgo bola berişi mümkün, biraz yaşı ulgayıp kalganlarga içine oğurrak keletken oşuga tamagını albadı. Ya. Tanda biçiş gerek. Tanda biçiş gerek ya. Anan al jerde birok tamak kılıp koysa eме болуп калат экен. Birok egerde al жерге барсаң, ошол жерде bir Kırgızstanlık azamatlar var. Kırgız tamaktарын kılıp berip duruşat negizine. Haramdadır, Masjidil Haramdadır. Adamlar girmeye kalıp duruyor. 2 yıldan keyin açıldı deydi. Ayvay Araplar uylaganda deydi. O şerde baldar ayda. Şunçalık bağında bir tavap kılıp atıp uylaganda yüreğinden çıkanı Kuday Taalaga jaldırap suranı açık görünüp ушундай turdu deydi. Oşaga biz hazır ошол oradan biraz жеңилдешип hazır Kırgızstan'a alhamdulillah şu biz güve bolup atabız. Başka damlalarımız dile güve bolup atat. Şu dünya yüzü boyunca bizdin Kırgızstanlıklarga berilgençelik mümkünçülük jok eken hazır umuradaçı. Oşaga biz Kuday buyursa hazır Kırgızstandan talap köp. Kırgızstan jarandары аябай барганга өтө катуу эме кылып атышат. Мынол Казакстандын паспорту менен деле, Россиянын паспорту менен деле биз Кыргызстан аркылуу кетсе болот да. Ошого биз телефонубузду таштап койсок деле болот. Телефонубузду айта бериңиз. Менин WhatsApp жана мобилдүү телефонум 702 70 00 62. 702 70 00 62. Şol telefon arkılуу, WhatsApp arkılуу kayrılsa biz inşallah Allah Taala'nın rahatsızlığı için, Kuday'ın rahatsızlığı için çın yüreğimizden hizmet kılıp şu her bir kişiye bağına bir gönülün taap hizmet kılıp barıp kelgenge inşallah dayarız. Эми азыркы учурда баардык нерсе кымбаттап атат дегендей болуп, умрага барып келиштин дагы жолубузга асып алабыз. Анан кийин ошол сөздү айтып туруп, ошол жерден гусул кылып, умрага ниет кылып, 2 рекет намаз окуп, ошол мечиттен чыгып кетебиз. Анан ошол 600 чакырым жерге чейин ошол кийимибиз менен барабыз. Ал кийимди кийгенден кийин баардык нерсе харам болунат. Haram bolundu degen nerse bardык nerse тыюу салынат. Тырмак алганга болбойт, чач алдырганга болбойт, бир жериңе мындай катуу канат тырмап койгонго дагы болбойт. Дегеле bir дарактарды сындырып койгонго болбойт. Бардык нерсеге тыюу салынган болот. Ошол менен барып анан харам мечитине чейин талбия айтып барабыз. Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лак лаббайк, иннал хамда ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek
talbiya aytып, Аллах Тааланын Мааниsin чакырыгына, айтып коюңуз. Аллах Тааланын чакырыгына жооп берип, ошо Кудайдын бардык эмне деген болсоң биз бардык нерсеге даярбыз дейбиз да. Эмне деген бизге өкүм берип аткан болсоң, Сөздүн мааниси кандай болуп калат ошол? Лаббайка. лаббайк Аллахумма лаббайк деген ошол Аллах Тааланын бизди чакырган чакырыгына бардык эмне бизге азыр кандай сен сыноо берсең дагы, кандай жакшылык берсең дагы биз бар жоона даярбыз Аллахым деген сөз болот. Анан ошол менен харамга барабыз. Анан харамдан бисмилла дегенде эле таваф болот. 7 жолу Байтуллага кирип, Масжидил Харамга кирип, ошол жерден жана эхрамыбыздын оң жак далыбызды ачып алып туруп, анан кирип кетебиз, мечитке кирип, негизинен мечитке кириштин эрежеси, мечитке жакындаганда жерди карап кирип, харам көрүнгөндө анан бардык дубаларды кылыш керек дейт да. Бардык дубаларды кылсак, Аллах Таала ошо бүт биздин дубаларыбызды ошол жерде кабыл кылат деген. Көбүнчө эле кайсыл бир мамлекет аркылуу кетет. Маселен, жөн гана бу жерден уссак, Бишкектен Дубай, Дубайга уча элелик. Бишкектен Дубайга уссак, көбүнчө ажыларыбыз Мединага барат. Биринчи Канча пайгамбар саат учат Дубайга бу жерден? Дубайга 4 саат, 4,5 саат учат. Андан кийин Дубайдан Мединага 2,5 саат учат. 2,5 саат. Мединада канча күн болот? Мединада негизинен азыр баанда бир программа түзүлүп калган. Көбүнчө эле 15 күн. 4 күн Мединада болобуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жалпы 15 күн. Жалпы 15 күн болот. Жолго 1 күн кетет. 4 күн пайгамбарыбыздын мечитинде Медина шаарында. 9 күн, 10 күн Меккеде болобуз. Ошондо урматтуу мынакей радио угуучулар, урматтуу Дүйнөдө кылган ибадат 50 000 эсе көп болот башка жактагы кылганга караганда. Масжидил Харамда Меккеде кылган ибадаттар 100 000. 100 000. 2 рекет намаз окусаң эле бир 100 000 рекет намаз окугандын жакшылыгы берилет Кудай тараптан. Анан кийин бул умра деген ушундай да, багында 7 жолу таваф кылып, анан кийин Сафа Марва, сиз аны жакшы билесиз, бурунчуга Сафа Марвада чуркап, анан баягы чач алдырып, 2 рекет намаз окуп чач алдыргандан кийин Аллах Таала ошол инсандын неде толук күнөөлөрүн кечирет дейт. Жаш бала кандай бул жарык дүйнөгө келген сыяктуу Аллах Таала толук күнөөлөрүн кечирет деген. Ким Масжидил Харамга кирип 7 жолу таваф кылып, андан кийин Сафа Марвада саяда 7 жолу чуркап чачын алдырган болсо. Келиңиз, эми ошол сиз эми өзүңүз баягы умрага алып барып келип аткандан кийин өзүңүз элестетип алып айтканыңыз, бул башка бирок бара элек киши болду. Сиз бияктан айта бериңиз, теге мисалы бул жерден эми жаңы эме кылып аткан адамдар барабыз деп даярданып аткан адамдар үчүн керек да. Ошон үчүн бул жактан эмнени даярдаш керек, эмне кылыш керек? Биринчи намаз окуп, ошентип даярданып, мындай ошол умрага бара турган шарттарын окуп, даярдыгы кандай десек болот эми, ошол бир мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп, ден соолугу жакшы болуп туруп барса боло берет. Негизинен бул деле ибадат. Бул деле ибадат. 5 маал намаз окуган сыяктуу, орозо кармаган сыяктуу эле бул деле ибадат. Буну дагы баанда бир ден соолуктун жакшы маалында, күч кубатыңдын бар маалында барган жакшыраак болот экен. Эми ал жактарда бүт араб туугандар шарт түзүп койгон да, негизинен баанда бир кары апаларыбыз, кары аталарыбыз барып кала турган болсо, аларга өзүнчө баанда бир азыр бир аябай бир заманауи бир жакшы бир мотоцикл сыяктуу бир унааларды коюп койгон, ошолор менен ибадат кылышат. Бирок ошол баанда бир бул мындай адам бир аз жашы өтүп калгандан кийин мындай болуп калат экен, баягы намазды столго отуруп алып окуган сыяктуу болуп калат экен. Ошол себептен бир жашыраак маалда, күч кубаттын бар маалында барса, көбүрөөк таваф кылганга, көбүрөөк ибадат кылганга, нафил намаздарды көбүрөөк окуганга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Рахмат. Айттыңыз бурунчуга. Негизинен эми бир замандарда умрага барыштын алдына ажыга барыштыкты койгон биздин Кыргызстаныбызда, негеле бул чөйлөрдө. Эми азыр Кудайга шүгүр заманыбыз
жакшы болду, элибиz жакшы болду, элибиz бир аз жашоосу алдыга оңолуп калды. Ошондон улам азыр умрага адамдар аябай эле көп барып атат. Биз мисалан бир жума болду келгенибизге. Эң негизги эле көпчүлүк эле түзгөндөр ушу биздин Кыргызстандын адамдары, кыргыз туугандар, Кыргызстандан барган ажылар баарысы эле ошо калпак кийип алып эле бир фирманын жилеттерин кийип жүрүшөт. Аябай адамдар ыраазы болуп калат экенсиң, купулуң толуп. Бул умра сүннөт амалдарга кирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, эки умранын ортосун алыс кылбагыла деген. Эки умранын ортосун алыс кылбагыла. Бул деген максат эмне? Умрага мүмкүн болушунча, колдон келишинче тез келгиле. Дегенде колубуздан келсе, мүмкүн болсо умрага барышка көбүрөөк аракет кылышыбыз керек. Эми мына ушул умрага барыш үчүн четинен баштайлы. Умрага барыш үчүн адамдар бул жактан биринчи эмне даярдыктарды көрүш керек? Умрага барыш үчүн хаж амалдагыдай эле намаздары толук болгон жакшы болот. Умрага ким барат? Мусулман адам барат. Намазы бар адам барат. Мечиттен кабары бар адам барат. Мүмкүн болушунча ошолор болсо кыйналбайт. Анан көп эле адамдар деле баанда бир динге кире албай жүргөн, намаз окуй албай жүргөн адамдар ошол хажга барганда, умрага барганда ошол жактан аябай мына бекемделип кирип кетип аткандарына көбүнө күбө болдук. Кыйналбайт. Бияктан даярданып барса дагы жакшы болот. Анан кийин көптөрү баанда бир намаз окубай туруп деле баргандар болуп калып атат. Бирок алар дагы ал жактан үйрөнүп кетип атышат. Адамдарды көрүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам айткандан кийин Байтуллага кирип